பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அழகு என்றால் என்ன? இப்படி சொன்னால் மிகைப்படுத்திச் சொல்கிறேன், அதிசயோக்தி என்று தோன்றலாம். அழகாக ஒன்று இருக்கிறதென்று பார்த்தால் அப்போதைக்கு ஆனந்தமாயிருப்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் அம்பாளின் அழகு பிரவாகத்தை பார்த்தாலே போதும், நிறைந்த நிறைவாகிவிடலாம். அதிலேயே ஊறி ஊறி அத்வைத மோட்சானந்தத்துக்கு போய்விடலாம். என்றால் அதெப்படி? தாமரை புஷ்பத்தை பார்க்கிறோம், பூர்ண சந்திரனை பார்க்கிறோம், ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கிறதென்றால் இதனாலேயே மோட்சம் என்கிற பேரானந்தம் வந்து விடுமா என்ன என்று கேட்கலாம். தேறி தெளிந்த ரசானுபவம் உள்ள கவிகள் அழகிலேயே தெய்வத்தை பார்ப்பதாக, பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிப்பதாகத்தான் தெரிகிறது. அவர்கள் இயற்கை வர்ணனை செய்வதை பார்க்கும்போது அதன் துவாராவே அவர்கள் அகண்டானந்தம் அனுபவித்ததாக தெரிகிறது. காவிய ரசானுபவம் என்பது என்ன? அழகை ரசிப்பதில் ஏற்படுகிற ஆனந்தம்தான். இதுவே நிரந்தரமாக இல்லாவிட்டாலும் தற்காலிகமாகவாவது பிரம்மானந்தத்தையே தருமளவுக்கு போய்விடும் என்று அலங்கார சாஸ்திரக்காரர்களான அபினவ குப்தர், ஜெகநாத பண்டிதர் ஆகியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அத்வைத்தத்துக்கு கிட்டே கிட்டே வருகிற காஷ்மீரி சைவத்தின் அடிப்படையில் அபினவ குப்தர் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார். அந்த சாஸ்திரம் பற்றி அப்புறம் இன்னும் சிலது சொல்கிறேன். காவிய ரசானுபவம் பிரம்மானுபவம் வரை போகிறது என்று அத்வைத அடிப்படையிலேயே ஜெகநாத பண்டிதர் சொல்லி இருக்கிறார். காவியம் என்பது என்ன? இயற்கை விசேஷங்களையும் மனுஷ இயற்கையான குணங்களையும் அழகாக சொல்வதுதானே. இந்த 2 இயற்கைகளையும் நாம் நித்தியமும் தான் பார்த்து கொண்டு அவற்றுக்கு நடுவிலேயே சுழன்று கொண்டு வருகிறோம். ஆனாலும் நம் வாழ்க்கையில் இவற்றிலே அப்படியொன்றும் ரொம்பவும் ரசித்து ஆனந்தம் பெறும்படியாக இருந்து விடவில்லை. ஆனால் இதுகளையே காவிய நாடகாதிகளில் பார்க்கிற போது ரசானுபவ ஆனந்தம் பெறுகிறோம் என்றால் எதனால்? இதுகளை அவை அழகுபடுத்தி காட்டுவதால் தானே. ஆகையால் காவியானுபவம் என்கிறது சௌந்தர்ய அனுபவம் தான். அது மோட்ச பர்யந்தம் கொண்டு சேர்க்கிறது என்று நான் சொன்ன பெரிய ஆலங்காரிகர்கள், அலங்கார சாஸ்திரக்காரர்கள் காட்டியிருக்கிறார்கள். வெள்ளைக்கார தேசங்களிலும் நேச்சர் போயட்ஸ் என்று இயற்கை அழகில் மூழ்கியே ஈஸ்வரத்துவத்தை கண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். ரவீந்திரநாத் தாகூர் சௌந்தர்ய அனுபவத்தாலேயே சாட்சாத்காரம் என்கிற அபிப்பிராயத்தில் எழுதியிருக்கிறார். சச்சித் ஆனந்தம் என்கிற போது சத்தியத்தோடு அபின்னமாக பிரிவில்லாமல் ஞானமும் ஆனந்தமும் இருக்கிறார் போலவே நல்லதும் அழகானதும் கூட சத்தியத்தோடு இரண்டர சேர்ந்திருக்கிற தத்துவங்களாகும் என்பதே தாகூர் அபிமானித்த பிரம்ம சமாஜிகளின் கொள்கை. அதனால்தான் அவர்கள் சச்சித் ஆனந்தம்
என்கிற மாதிரியே சத்தியம், சிவம், சுந்தரம் என்றும் சேர்த்து சொல்வது. சிவம் என்றால் இங்கே நல்லது, சுந்தரம் அழகு என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது பரபிரம்ம தத்துவத்திலேயே அங்கமாக இருப்பது அழகு என்று தாத்பரியம். ஆனபடியால் அழகை சரியானபடி பூரணமாக அனுபவிப்பதே பிரம்மானுபவ ஆனந்தத்தை தரும் என்பது தாத்பரியம். ஆனால் அந்த சரியானபடி என்னவென்றே நம்மில் ரொம்ப பேருக்கு தெரியவில்லை. நம் மனசை அப்படியே பூர்ணமாக அழகுக்கு கொடுத்து அனுபவிக்க நமக்கு தெரியவில்லை. அழகிலேயே ஈஸ்வரத்துவத்தை அனுபவிக்கும் பக்குவம் நம் எல்லாருக்கும் சித்திக்க கூடியதில்லை. ஏதோ அழகாயிருக்கிறது என்று கொஞ்ச நாளி ரசித்து சந்தோஷப்படுவதற்கு அதிகமாக அதை மோட்சோபாயமான உபாசனையாக ஆக்கிக்கொள்ள நம்மில் எல்லோராலும் முடியவில்லை. நமக்கு எது அழகாக தெரிகிறது, எது நமக்கு ஆனந்தத்தை தருகிறதோ அதைத்தான் அழகு என்கிறோம். நாம் திரும்ப திரும்ப விரும்பி பார்க்கும்படியாக ஒன்று இருந்தால் அது அழகு என்று அர்த்தம். இங்கே ஒரு முக்கியமான குவாலிஃபையிங் கிளாஸ், நிபந்தனை, அதாவது நாம் அனுபவிக்கும் ஆனந்தம் மனோவிகாரத்தில் ஏற்படுகிற சந்தோஷமாக இல்லாமல் மனசில் சுத்தமான சாந்தமான இன்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிற போதுதான் அதற்கு காரணபூதமானது அழகாயிருக்கிறது என்று அர்த்தம். குரூரமான காரியங்களையும் ஆபாசமான சிங்கார சேஷ்டைகளையும் ரொம்பவும் இஷ்டத்தோடு பார்த்து ஒருவன் ஆனந்தம் பெறுகிறான் என்பதால் அவை அழகானவையாகிவிடாது. அழகை அனுபவிக்கிறவனின் மனநிலை நல்லபடி இருப்பது முக்கியம். இன்னொன்று, ஒன்று அழகாய் தெரிகிறது என்பது நமக்கு பயம் தராததாக, துக்கம் உண்டாக்காததாக, கோபமூட்டாததாக அது இருப்பதை பொறுத்தே இருக்கிறது. ஒரு பெரிய மலைப்பள்ளத்தாக்கு பச்சை பசேல் என்று விஸ்தாரமாயிருக்கிறது, அல்லது ஒரு அருவி பெரிசாக 4 தென்னை மர உசரத்திலிருந்து தடால் என்று கொட்டுகிறது என்றால் அவற்றை தள்ளி நின்று பார்க்கும் போதுதான் நமக்கு சௌந்தர்ய ரசானுபவ ஆனந்தம் உண்டாகிறது. கிட்டே அந்த பள்ளத்தின் விளிம்புக்கே அல்லது அருவி கொட்டுகிற இடத்துக்கே போனால் எங்கே விளிம்பில் இருந்து வழுக்கி விழுந்து விடுவோமோ, அருவி அடித்துக் கொண்டு போய்விடுமோ என்றுதான் உள்ளுக்குள்ளே அடித்துக் கொள்கிறது பயம். அப்போது ரசிக்க தோன்றவில்லை. ஒரு பாம்பை பார்த்தால் வழவழவென்று தேர்ந்த சைத்ரிகன் எவனோ வர்ணம் குழைத்து போட்ட மாதிரி வரி வரியாக போட்டுக்கொண்டு பளபளவென்று அழகாக நெளிந்து நெளிந்து போகிறது. ஆனாலும் இத்தனை அழகான அந்த ஜந்துவை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டு நிற்க தோன்றுகிறதோ? உளறி அடித்துக் கொண்டு இந்தண்டை ஓடி வந்து விடுகிறோம். ஒரு வரிப்புலி அல்லது சிறுத்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் சர்மத்தின் டெக்ஸ்சர், அதில் போட்டிருக்கிற டிசைன் ஆகியவற்றின் அழகுக்கு குறைவே இல்லை. ஆனாலும் நமக்கா அது மட்டும் கூண்டில் இல்லாமல் திரியட்டும், வயிற்றைத்தான் கலக்குகிறது. உசந்த அபய நிலைக்கு போன ஒரு சித்தரால் தான் சந்தோஷமாக ஆடு பாம்பே பாட முடிகிறது. மகாகவியானால் புலியையும் ரசித்து வர்ணித்து பொயற்றி எழுதி ஆனந்தப்பட முடிகிறது. பிளேக் எழுதிய த டைகர் என்ற கவிதையை ஸ்ரீசரணர்கள் மனத்தில் கொண்டிருப்பதாக தோன்றுகிறது. நம்மால் முடியாது, பயத்தை உண்டு பண்ணாததாக, எந்தவித ஆபத்திற்கும் இடமில்லாததாக ஒரு வஸ்து இருக்கும் போதுதான் அதன் அழகு நமக்கு அழகாக தெரிவது. ஒரு தாமரைப்பூ, ஒரு பூர்ண சந்திரன் இப்படி இருந்தால் வர்ணம், குளிர்ச்சி, மார்த்தவம், மென்மை, ரூப அமைப்பு, வாசனை இதுகளின் அழகை ரசிக்கிறோம். மல்லிப்பூ எத்தனை அழகாய் இருக்கட்டும், அந்த பந்தலில் சுப்பராயன் பாம்பு இருக்கிறார் என்றால் ரசிக்க தோன்றுகிறதா? ஓட்டம் பிடித்து விடுகிறோம். இன்னும் மனுஷ வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே அன்பு இருக்கிற இடத்தில்தான்
நமக்கு சௌந்தரிய ரசானந்தம் ஜாஸ்தி ஏற்படுகிறது. ஒரு பிரபு முதலாளி ரொம்ப அழகாக இருக்கிறான், ஆனால் அவன் நம்மிடம் கோபமாக கத்துகிறான், ஏதாவது விக்டிமைஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறான் என்றால் அவனுடைய அழகை ரசித்து ஆனந்தப்பட முடிகிறதா? ஜடவஸ்துவாக புஷ்பம், சந்தியா மேகம், பொன், மணி என்றிப்படி இல்லாமல் ஜீவ பிராணிகளாக உள்ளவற்றின் விஷயத்தில் அன்பு என்பதை அந்த அழகான பிராணி, மனுஷனோ மிருகமோ பட்சியோ காட்டி உறவாடுகிற போதுதான் அழகை பூர்ணமாக நம்மால் ரசிக்க முடிவதாக தெரிகிறது. அன்பாக இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, விரோதமாக பயப்படுத்துவதாக அல்லது சோகமாக இல்லாத வரையில் மனுஷர்களின் அழகை ஓரளவு ரசிக்கவே செய்கிறோம். ஆனாலும் அவர்களே நம்மிடம் அன்பாகவும் இருந்துவிட்டாலோ ஜாஸ்தி ரசித்து சந்தோஷப்படுகிறோம். அன்பு ஜாஸ்தியாக ஆக ரூப அழகை பார்ப்பது கூட குறைந்து கொண்டே வர ஆரம்பிக்கிறது. அன்பே உருவானவர்களை அவர்களுடைய ரூபம் எப்படி இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்றால் அப்போது அன்புதான் அழகு என்று ஆகிவிடுகிறது. கண்ணங்கரேல் என்று பல்லும் பவிஷமாக ஒரு தாய்க்காரி இருந்தால் கூட அவளுடைய குழந்தை அவளை விட்டு யாரிடமும் போக மாட்டேன் என்று பிடித்துக் கொள்கிறது. அசலார் யாராவது ரொம்ப அழகானவர்கள் தூக்க வந்தால் அவர்களிடம் பயந்து கொண்டு வந்து குரூபமான அம்மாவை தான் கட்டிக் கொள்கிறது. காரணம் என்ன? அவளுக்கு தன்னிடம் உள்ள பெரிய அன்பை அது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அஷ்டாவக்ரர் 8 கோணலாக மகா குரூபமாக இருந்தார். அவரை வித்வான்கள் தேடி தேடி போய் தரிசனம் பண்ணினார்கள். இன்னும் எத்தனையோ மகான்கள், ஞானிகள், சித்த புருஷர்கள் ரூபத்தை பார்த்தால் விகாரமாக அசடு மாதிரி பயப்படுகிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் தர்சனம் தர்சனம் என்று அவர்களை ஜனங்கள் சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள். திரும்ப திரும்ப பார்க்கிறார்கள், வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்கிறார்கள். ஏன்? அவர்களுடைய அன்புள்ளம், அருளுடைமைதான் காரணம். நாம் திரும்பி திரும்பி விரும்பி பார்க்கும்படியாக இருப்பதுதான் அழகு என்ற டெபினிஷன் படி இவர்கள்தான் அழகு என்று சொல்ல வேண்டும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று இவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அன்பு சரீரத்தின் அவலட்சணங்களையும் மீறி ஏதோ ஒரு அழகை அள்ளி பூசிவிடுகிறது என்று அர்த்தம். மொத்தத்தில் என்ன ஏற்படுகிறது என்றால், உயிருள்ள ரூபமாக இருக்கிற ஒன்றின் அழகு அது அன்பாக இருக்க இருக்க ஜாஸ்தியாகிறது. அன்பு ரொம்பவும் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிற நிலையில் ரூப அழகே எடுபட்டு போய் அன்புதான் அழகாக தெரிகிறது என்று ஆகிறது. நமக்கு ஒன்றை பார்ப்பதில் ஆனந்தம் ஏற்படுவதால் தான் திரும்ப திரும்ப பார்க்கிறோம். ஆனந்தத்தை அளிக்க வல்லதில் தலை சிறந்தது அன்புதான். அன்பு தருகிற ஆனந்தத்துக்கு சமமாக எதுவும் இல்லை. இதனால் ஆனந்தத்தை தரும் அன்பே அழகாகி விடுகிறது. திரும்ப திரும்ப ஆசையோடு பார்க்க பண்ணுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. கந்தர் அனுபூதியில அருணகிரிநாதர் சுவாமி மேலையில் இருக்கிற முருகன்லேருந்து எல்லா முருகனையும், அறுபடை வீட்டில் இருக்கிற முருகனையும் பாடிட்டு வர்றார். அந்த கந்தர் அனுபூதி
பாடும்போது அவர் திருவண்ணாமலையில பாடினதா கூட ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. கந்தர் அனுபூதி எப்படி பாடினாரான்னா, அவர் கிளி ரூபத்துல இருந்தாராம், முருகனுடைய தோல்லையே உட்கார்ந்துட்டு பாடினாராம். அந்த பாடினதுல ஒரு 2 பாடலுடைய இதை நான் சேர்த்து இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். அந்த சுவாமிநாதனை பார்த்த அருணகிரிநாதர் என்ன கேட்கிறார், சிந்தா குல எல்லோடு செல்வமெனும் விந்தாடவி என்று விடப் பெறுவேன், என் தாயும் எனக்கருள் தந்தையும் நீ சிந்தா குலம் ஆனவை தீர்த்து என்னை அப்படின்னு கேட்கிறார். என்னன்னா, விந்தியமலை காடு போல இந்த அச்சம் துயரங்கள்லாம் தரக்கூடிய இந்த குடும்பம் செல்வம் இதுல இருந்து நான் எப்ப விடுதலை அடையிறது எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே. எனக்கு நீ அன்னையும் நீதான், எனக்கு தந்தையும் நீதான், என்னோட மனக்கவலைகள் எல்லாம் தீர்த்து நீ அருள் புரிய மாட்டாயா அப்படிங்கிற. இப்ப நாமளும் சுவாமிநாதனாக பிறந்து சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியாக நமக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்கக்கூடிய மகாபெரிவாட்ட கூட நம்ம என்ன கேட்போம், எனக்கு இவ்வளவோ கஷ்டங்கள்லாம் வருதே பெரியவா, இது ஏதாவது தீரத்துக்கு ஒரு அருள் பண்ண மாட்டீரா அப்படின்னு தானே கேட்போம். இப்படித்தான் ஒருத்தர் வத்தலகுண்டுங்கிற அப்படி ஊர்ல இருந்து ஒரு அன்பர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணுன்றதுக்காக வந்தார். 2 நாள் காத்திருந்தார். ஆனா அவளை பெரியவாளை அவரால் நெருங்கவே முடியல. மனைவி 2 பசங்களோட அவர் வந்திருந்தார். அவர் ஒரு 2 நாளைக்கே மடத்துல ஒரு மாதிரி சமாளிச்சு அங்க போஜனம் பண்ணிட்டார். அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா, பெரியவாளை பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தன்னோட 2 பிள்ளைகளுக்கும் உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும்னு. இந்த 3ஆம் நாள் மடத்துக்கு போனா இவர் வெளியில எங்கேயும் சாப்பிட மாட்டார். பெரியவாளை பார்க்கிற வரைக்கும் வெளியில எங்கேயும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மடத்துல சாப்பிட்டு இருந்தார். அந்த மடத்துல இருக்கவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாருனாக்கா, இவர் தினந்தரம் வந்தோம், நீ யாருங்க என்ன தினந்தரம் இங்க வர, கரெக்டா சாப்பாட்டு விலைக்கு வந்து இங்க சாப்பாட்டுக்கு வர, நாளையில இருந்து வராங்க, உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, கிளம்பி போயிட்டு வரோம், என்ன தினம் இதே உங்களுக்கு ஒரு வழக்கமா எடுத்து அப்படிங்கிறவா விரட்டி விட்டா. அவர் என்ன பண்ணார், நேரம் அங்க பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு போனார். அந்த கோவில் ஏதோ பிரசாதம்னு ஏதோ கொடுத்தார், அதை சாப்பிட்டார். அன்னைக்கு அந்த கோவில்லயே ஒரு ஓரமா தங்கிட்டு இருந்தார். முதல் 2 நாள் ஒரு மாதிரி மடத்துல ஓரமா தங்கிட்டு இருந்தது போல இருக்கு. இப்ப என்ன பண்ணி விரட்டி விடவே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, அந்த கோவில்லயே ஒரு ஓரமா பிராகாரத்துல இருந்துட்டு சாயங்காலமா பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனார். இவருடைய அதிர்ஷ்டம் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தை நின்று இருக்கும் போது பெரியவா அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தார். இவரை பார்த்தோன்னே, வத்தலகுண்டு நீங்க தானே அப்படின்னு அங்கிருந்து கேட்டார். இவருக்கு காதல் விழல. உடனே ஒரு அணுக்க தொண்டர் அனுப்பிச்சு, அவர் வத்தலகுண்டுல இருந்து வராரான்னு கேளு, அவரை கூட்டின்னு வான்னு. அவர் நேரம் அவர்கிட்ட வந்தார். நீங்க வத்தலகுண்டுல வரையலா, உங்களை பெரியவா கூப்பிடுறான்னு. பெரியவா கிட்ட போனோடனே, இந்த மடத்துல இன்னைக்கு காத்தால விரட்டி விட்டாளே, அவளுக்கெல்லாம் மனசுல என்னவா எடுத்து, அடாடாடாடா நம்ம இவரை சாப்பாடு இல்லைன்னு விரட்டி விட்டுட்டோம், பெரியவா நடந்து தனியா கூப்பிட்டு இவர் விசாரிக்கிறாரு, இவருக்கு ஏதோ அனுகிரகம் பண்ண போறாரு, இவர் நம்ம இந்த மாதிரி விரட்டி விட்டதை சொல்லிட்டா என்ன ஆயிடுமோ அப்படின்னு பயந்து போயிட்டார். ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் பெரியவா பேசல. என்ன நீங்க என்ன பண்ற, ஏது எதுக்காக வந்த என்னன்னு கேட்டு, குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்ணுமா, தாராளமா பண்ணுங்கோ, நன்னா பண்ணுங்கோ, குழந்தைல தினம் காயத்ரி ஜபம்லாம் பண்ண வைங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சார். அனுப்பிச்சுட்டு இந்த மடத்து சிப்பந்திகள் எல்லாம் கூப்பிட்டார். இவருடைய மனசை பார்த்தாலே எனக்கு அவருடைய வருத்தம் புரிஞ்சுது. கண்ணுல எவ்வளவு அழுதுருக்கான்றது தெரியுது. இவர் 2 நாளா இங்க நம்ம மடத்துல போஜனம் பண்ணிருக்கான்றது எனக்கு தெரியும். அவரை இன்னைக்கு நீங்க விரட்டி விட்டு, அவர் பாவம் என்னை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்குற வரைக்கும் வெளியில எங்கேயும் சாப்பிடறதில்லை. அவர் அப்பேற்பட்டவர் துரத்தி அடிச்சுட்டே, நீங்க சாப்பாடும் போடாத இங்க ஓரத்துல ஒதுங்க கூட இடம் இல்லைன்னு நினைச்சுட்டேன். அவ ஊருக்கு நான் போயிருக்கிற போது அந்த வத்தலகுண்டுங்கிற ஊர்ல ஆச்சார உபச்சாரம் பண்ணி எனக்கு ராஜ மரியாதை கொடுத்து, இது வேணுமா அது வேணுமான்னு கேட்டு எந்த குறையும் இல்லாத பார்த்துண்டாவா. அப்படிப்பட்ட அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் என் மேல பக்தி ஸ்ரத்தையோட அவ்வளவு நன்னா கவனிச்சுண்டா. அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு பக்தரை நம்ம இப்படி அவமானப்படுத்தி அனுப்புறது எவ்வளவு பாப்பம், இது அதர்மம் இல்லையா?
சாப்பாடுன்னு வந்தவாளுக்கு முடிஞ்சதை போடணுமே தவிர அவளை இந்த எச்சக்கையால கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டேங்கிற கதையில அவளை விரட்டி விட்டுட்டு தவிக்க விட்டு அன்னைக்கு சாப்பாட்டு எங்க கிடைக்கும்னு சொல்லி திண்டாடி ஏதோ கோவில்ல போய் பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பிராகாரத்துல படுத்துன்னு வந்தாரு. இந்த மகா பாப்பம் இல்லையா? இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. இது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இனிமே இந்த மாதிரி காரியம் மடத்துல நடக்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட அவமானங்களோ பக்தர்களுக்கு அவமரியாதையோ எதுவும் இனிமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாலாம். இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி இல்லையா பெரியவா? இது இது மாதிரி நம்ம எங்கேயா பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. அதோட சில விஷயங்கள்ல பெரியவா ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருப்பா. சில விதிமுறைகள்னா அப்படிதான், இது செய்யக்கூடாதுன்னு செய்யக்கூடாது, அப்படிதான் செய்யணும்னு அப்படிதான் செய்வாளாம். ஒரு சமயத்துல சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்ல இருந்து ட்ரஸ்டியா இருந்தவர், அவர் பேர் ஏதோ பரமேஸ்வர தீட்சிதர். அவர் மெகா பெரியவாவுடைய ஜெயந்திக்காக நடராஜர் கோவிலுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி, அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண கங்காஜலம், அந்த குஞ்சித பாதம், பரிவட்டம், அம்பாளுக்கு சாத்தின சேஷ வஸ்திரம், இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு வந்தார். பெரியவா இப்ப மகாகாங்கிற ஊர்ல இருந்தா. அந்த ஊர்ல போய் பார்க்கிறா. பார்த்து அந்த அருள் பிரசாதங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறா. பெரியவா அப்படியே பார்த்துட்டு அதோட விட்டுட்டா. எதையுமே ஏத்துக்கவே இல்லை. இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா படுத்த, நம்ம இவ்வளவு கட்டப்பட்டு எங்கெங்கெல்லாமோ என்னென்னலாமோ கொண்டுருக்கோம், பெரியவா இதுவே ஏத்துக்கவே இல்லையேன்னு. அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்திலிருந்து காமாட்சி அம்மனுக்கு கங்காபிஷேகம் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வேற காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அவள்லாம் வேற மகாகாவுக்கு போயிருக்கா. போயிட்டு எல்லாருமே பெரியவாளை பார்த்துட்டு இருக்கா. எதையுமே தொடவே இல்லை. மறுநாள் காத்தால அங்க பக்கத்துல ஒரு சின்ன குளம், இவருக்காக பண்ணிருக்கிற குளம்னு வச்சுப்போமே, அந்த குளத்துல போய் இடுப்பளவு தண்ணியில பெரியவா நின்னுண்டு அந்த நடராஜ பெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ண கங்கா தீர்த்தம் இருக்கு இல்லையோ, அதை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு அந்த தீட்சதரை சொன்னோன்னே பரம சந்தோஷம் அந்த தீட்சதருக்கு. நேரம் அந்த எடுத்துட்டு கிடு அந்த பரமேஸ்வர தீட்சிதர் நடராஜ பெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணத அந்த தீர்த்தத்தான் எடுத்துன்னு போய் பெரியவா அந்த நடு குளத்தில் நிற்கும் போது அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணாலும். அபிஷேகம் பண்ண ஆனந்தமா அதுல அந்த தீர்த்தத்தை அனுபவிச்ச பெரியவா கரை ஏறி வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் இந்த தீட்சிதர் என்ன பண்ணார், அவருக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் கட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த குஞ்சித பாதத்தெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணி அம்பாளுக்கு சாத்தின சேஷ வஸ்திரங்கள்லாம் பெரியவா கையில கொடுத்து பண்ணி அவர்கிட்ட எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு எல்லாம் வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் மற்றவர்களும் கியூல இருந்து மற்ற பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்தா. ஆனா பெரியவா ஏத்துக்கவே இல்லை, எந்த பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கல. இப்ப என்ன சொன்னாலும் நடராஜ பெருமானுடைய பிரசாதத்தை ஏத்துண்டு தலையில அவருடைய அபிஷேக தீர்த்தத்தை நாம புரோக்ஷணை பண்ணி குளிச்சு எல்லாம் ஆனப்புறம் வேற எந்த பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கூடாது. மேன்மையான உச்சிதமான உயர்ந்த அந்த தில்லை நடராஜருடைய பிரசாதத்தை ஏத்துண்ட அப்புறம் மற்ற பிரசாதங்கள்லாம் அன்னைக்கு ஏத்துக்கூடாது, இதெல்லாம் நாளைக்கு ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட அருளாளன் சொன்னாலும். எப்பேற்பட்ட அருளாளன் இல்லையா? இந்த அள்ள குறையாத அருட்கடலாச்சு. அந்த அரவிந்த பாத மலர் இருக்கு இல்லையா, அதுவே ஒரு குஞ்சித பாதம் தானே. அவர் எப்படி நடராஜ பெருமான் அங்க தில்லையம்பலத்துல குடிகொண்டிருக்காரோ அது மாதிரி நம்முடைய நடமானும் பெருமான் நம்முடைய உள்ளத்துல குடிகொண்டிருக்கார். அவர் மந்திர பொருளாவார், 4 வேதங்களின் பொருளாவார். அவர்தான் சந்திரசேகரேந்திர குரு. இந்திராதி தேவர்களிடம் மூவரும் அவருடைய அருள் தான் இவருடைய அருளுக்கு இணையே ஆகாது. நமக்கு துணையா இருந்து என்ன வழி நடத்தி என்னென்னைக்கும் கருணை பண்ணக்கூடிய கருணை புரியக்கூடிய ஏனே ஒன்னு என்னென்னைக்கு இந்த பூலோகத்துல நான் மறக்க மாட்டேன், உன்னுடைய பாதத்தையே நான் தொழுது உய்வேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல பெரியவாளுக்கு இன்னைக்கு சமர்ப்பிக்கலாம். நம்ம அள்ள குறையாத அருட்கடலே, அள்ள குறையாத அருட்கடலே, உன் அரவிந்த பதமலர் என்றும் கதியே. அள்ள குறையாத அருட்கடலே, உன் அரவிந்த பதமலர் என்றும் கதியே. அள்ள குறையாத அருட்கடலே, உள்ள கோயிலில் உறையும் குருவே, உள்ள கோயிலில் உறையும் குருவே, உனையல்லால் யார் என்னை காப்பார், உனையல்லால் என்னை
யாக்காப்பார் அள்ளக் குறையாத அருள் கடலே மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே சந்திரசேகர சங்கர குருவே சந்திரசேகர சங்கர குருவே இந்திராதி தேவரும் மூவரும் இந்திராதி தேவரும் மூவரும் உந்தனு கிணை ஆகிட போமோ இந்திராதி தேவரும் மூவரும் உந்தனு கிணை ஆகிட போமோ எந்த துணையாகி என்னை வழி நடத்தி என்றும் கருணை புரியும் நேயா எந்த துணையாகி என்னை வழி நடத்தி என்றும் கருணை புரியும் நேயா உந்தனை யானும் மறவேன் புவியில் உந்தனை யானும் மறவேன் புவியில் உன் பதம் தொழுது உய்வேனே நான் உன் பதம் தொழுது உய்வேனே நான் அள்ளக் குறையாத அருள் கடலே உன் அரவிந்த பதமலர் என்றும் கதியே அள்ளக் குறையாத அருள் கடலே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா லம்போட்டியிலேருந்து பல ஊர்களுக்கு தாண்டி ஷோலாப்பூர் வந்தால் ஷோலாப்பூரில் பாலாஜி மந்திர் அப்படிங்கிற இடம். முன்னவே பார்த்தோம், ஷோலாப்பூரில் அந்த போகுல் அவர் தன்னோட ஃபேக்ட்ரிக்கு வரணும், அங்கே வந்து தங்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தார். அதேமாதிரி இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவளோட ஃபேக்ட்ரி அவள் இடத்துக்குலாம் வரணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தா. ஷோலாப்பூர் பெரிய ஊர். ஆனால் பெரியவா முதல்ல இந்த பாலாஜி கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த பாலாஜி மந்திரில் அது ஊருக்கு நடுப்புற இருந்தது. அப்போ ஏகாதசி வந்தது. ஏகாதசியில் பெரியவா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கமாக அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும். மாதிரி சில நாள்லாம் அப்படி பண்ணணும்னு இருக்குது. இப்போ ஏகாதசிக்கு அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணோம்னா பக்கத்தில் பெரியவா கேட்டால் எங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது, நதியா குளமா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கோவிலில் வெறும் கிணறு தான் இருந்தது. பக்கத்தில் ஒரு சிவங்கோவில், அந்த சிவங்கோவிலில் ஒரு குளம் இருந்தது. அந்த குளத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி பெரியவா குளத்துக்கு வந்தா. அந்த குளத்துக்கு வந்து பார்த்தா ஒரே பச்சை பசேல்னு பாசியாக இருக்குது. குளத்து தண்ணி முழுக்கலும் அப்படி பச்சை பசேர்னு பாசியாக இருக்குது. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணலை. அதில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணி தன்னோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பண்ணிண்டா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. பெரியவா இந்த பாசின்னா அந்த குளத்தை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது. நாமளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுமோ, எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்ட்டு இறங்கவே மாட்டோம். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு குணம் என்னென்னா, இந்த பெரியவாளோட போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், அந்த சரித்திரத்தை கேட்டாலே தெரியும். ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் அப்படின்னு விட்டா அதில் கொஞ்சம் கூட யோஜனை பண்ணப்படாது, உடனே ஸ்நானம் பண்ணிடணும். அதில் போய் யோஜனை பண்ணப்படாது. நாமளாக இருந்தால் உடனே இந்த வெளியில் இருக்கிற சுத்தத்தை சுகாதாரத்தை பார்க்குறோம், அதை பார்த்துட்டு நாம் விட்டுடுறோம். ஆனால் இவ்வளவு நீட்னஸ் பார்த்து எல்லாம் இருந்ததுனால ஒன்றும் வியாதி வைக்க குறைஞ்சுடுத்தா இல்லை. இப்போ தான் புதுசாக வியாதியெல்லாம் வந்திருக்கு, அது நமக்கு புரியல. ஆனால் இந்த பாசியாக இருக்கிற குளத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி எதுக்கு காமிக்கிறா அப்படின்னா, ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம், ஒரு கோவில் குளம் அப்படின்னா அதில் எப்படி நாம் அதை மதிக்கணும், அதை எப்படி நாம் பூஜைதையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக.
அதில் போய் ஸ்நானம் பண்ணினா இது அவளோட ஞான ஸ்திதியை காமிக்கிறது, பிரம்மனிஷ்டருங்கிறது காமிக்கிறது. முதல் முக்கியமாக சொல்லணும்னா தேகபாவம் இல்லை. நம்மள மாதிரி இந்த சரீரத்தையே கட்டின்னு பார்க்கறவாளா இருந்தால் தான் இந்த சரீரத்துக்கு ஏதாவது வியாதி வந்துருமோ, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துருமோ, அது அரிப்பு வந்துருமோ, சரி வந்துருமோ, இப்படிலாம் நமக்கு வரும். அவளுக்கு பெரியவாளுக்கு இந்த தேகம்ங்கிற ஒரு பாவமே இல்லாததுனால ஒரே ஒரு பாவம் தான் இருந்தது. எதை பார்த்தாலும் பக்தி பாவம் இருந்தது. கோவில் குடம், சிவன் கோவில் தீர்த்தம், புண்ணிய தீர்த்தம் அப்படிங்கிற பாவம் தான் இருந்ததே வழியே வேற ஒன்றும் சரீர பிரஜை இல்லாததுனால அவ பாட்டுக்கு ரொம்ப லட்சியமே இல்லாத போய் ஸ்நானம் பண்ணுவா. இந்த சரீர பாவம் கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி சொல்லணும் அப்படின்னா, பெரியவா கும்பகோணத்துல மடத்துல இருக்கா. திடீர்னு ராத்திரி படுத்திருந்த பெரியவாளை பார்த்தா ஆளை காணோம். அவளோட இடத்துல பக்கத்துல இருந்தவர் தேடி பார்த்தார். பெரியவாங்கியானும் என்ன திடீர்னு யாத்திரையெல்லாம் கிளம்பிடுவா, இது மாதிரி எதானு கிளம்பிட போறாளோ அப்படிங்கிற கவலை தான் அவளுக்கு. பெரியவாளை தேடி தேடி பார்த்தா காணும். அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் கிடையாது. தேடி பார்த்தா அவர் கவலை வந்து கொடுத்து மற்றவாள்லாம் எழுப்பி பார்த்தாரு. என்ன ஆச்சு, எங்க போனான்னு தெரியல பெரியவா அப்படின்னு தேடின்னு வரத்தே பின்னால பெரியசா இருக்கும் கும்பகோணம் இடத்துல. அதுல பின்னால பெரிய மாட்டுக்கொட்டாய். இந்த மாட்டுக்கொட்டையில ஒட்டு திண்ணை. அந்த ஒட்டு திண்ணையில யாரோ வெறும் கௌபீனத்தோட படுத்துன்னு இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அதை போய் கிட்டக்க போய் பார்த்தா பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா. உடம்பு முழுக்கலும் கொசு மொச்சு கிடக்கு. இதை பார்த்தோன்னே கைங்கரிமர்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுத்து. ஐயோ, உடம்பு முழுக்கலும் இப்படி கொசு மொச்சு கிடக்கு பெரியவா. அந்த கொசு மொச்சு கடிக்கிறது நமக்கு ஒரு கொசு கடிச்சாலே தாங்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கொசு உடம்பு முழுக்கலும் மொச்சிருக்கு. பெரியவா பாட்டுக்கு ஆடாத அசையாத பிசாத கட்ட மாதிரி கிடக்காளே அப்படின்னு இவா சத்தம் போட்டதுக்கு அப்புறம் பெரியவா ஏந்துன்னு சொல்றா. என்ன மற்றவாள்லாம் கேட்டானே, உள்ள பெரியவாளுக்கு படுத்துக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா, எதுக்கு இந்த ஒட்டு திண்ணையில அதுவும் இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில இவ்வளவு கொசுவுக்கு நடுப்புறப்படுத்துன்னு, சரி இப்படி படுத்துனா ஏதானும் கொசு கடிக்காத ஒரு துணி இனி காஷாயத்தால மேல மூடிக்க விடாதோ, அது இல்லாத இருக்கிற காஷாய வஸ்திரத்திலையும் வெறும் கௌபீனத்தோட மட்டும் இருக்காளே அப்படின்ட்டு கேட்டா பெரியவா சொல்றா, ஒண்ணுமில்லை, படுத்துனேன் உள்ள யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஈஸ்வர சிருஷ்டியில எத்தனையோ கோடி ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். அதுல எல்லா ஜீவராசிகளும் மறக்காத ஆகாரத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். எல்லா ஜீவராசிலும் பசி இல்லாத இருக்கு, சாப்பிட்றது. அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு ஜீவராசியா பார்த்துன்னு வரத்தையும் இந்த கொசு ஞாபகம் வந்தது. இதுக்கு என்ன ஆகாரம்? நம்மள மாதிரி மனுஷாளோட ரத்தம் தான். ஆனால் இந்த கொசுவை மட்டும் சாப்பிட விடாத எல்லாரும் கொசு விலையை கட்டிக்கிறா, அத்தை பண்ணிக்கிறா, இத்தை பண்ணிட்டு கொசுவை கடிக்க விடாத பண்றா. கொசு கடிக்கலைன்னா எனக்கு எது கடிக்கிறது? ரத்தத்தை குடிக்கிறது, அது சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அதை சாப்பிட விடாத எல்லாரும் தடுக்கிறாளே, எல்லாம் பட்னியா கிடைக்கேன்னு தோணித்து. அதனால மற்றவாள்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், நம்ம ரத்தத்தையான அது சாப்பிட்டோம் ஏறாருங்கிறதுக்காக இங்க வந்து படுத்துனேன் அப்படின்னா, யாரானும் கொசுவுக்கு பட்னியா கிடைக்கேன்னு யாரானும் படுத்துன்னு யோஜனை பண்ணுவாளா அப்படின்னா, இதுதான் தாயிற் சிறந்த தயாவன தத்துவம் அப்படின்னு. அவ ஜெகன்மாதா காமாட்சி இல்லையா, அந்த கொசுவும் அவளோட குழந்தை தானே. அதனால ஒரு தாயாருக்கு தங்கிட்ட பிறந்த குழந்தைகள எல்லா குழந்தைகளும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குழந்தை மட்டும் சாப்பிடாத பட்னி கிடந்தா தாங்குமா மனசு? அதை போலதான் போல இருக்கு. இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட கருணையும் தெரியுது. அந்த சரீர பிரஜை இல்ல, கட்ட மாதிரி ஸ்தானம் வேணமஹா அப்படின்னு சொன்னது சத்தியம் அப்படிங்கிறப்பலையும் தெரியுது. அப்படிதான் அவ தேகபாவம் இல்லாத இருந்ததுனால இந்த சோலாப்புல பாசி தண்ணியா இருந்தா என்ன, இந்த தண்ணியா இருந்தா என்ன, இந்த தண்ணியா இருந்தா என்ன, அவளுக்கு ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை. அவ பாட்டுக்கு தன்னோட அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு இருக்கா, ஸ்நானம் ஜபம் தபம் இதெல்லாம். இப்படி சொல்றதையே அங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு மார்க்கண்டேயர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், மார்க்கண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த பொருத்தமா தான் இருக்கு. மார்க்கண்டேஸ்வரர்னு ஞாபகம் வருது. இந்த தேகபாவம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஞானிகள் எப்படி இருப்பா, தங்களோட ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் ஜபதபம் இதுலயே தான் அவ எவ்வளவு குறியா இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி பார்த்தேன்னா, இந்த மார்க்கண்டேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம், மார்க்கண்ட மகரிஷி அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி, அவர் தானே 7 கல்பகாலம் ஜீவித்திருந்தார். 7 கல்பகாலம் அப்படின்னு பார்த்துங்கோ. ஒரு கல்பகாலத்துக்கு எவ்வளவுன்னு வருஷம் சொன்னா எல்லாருக்கும் தலையை சுத்தம். அது மாதிரி 7 கல்பகாலம் அவர் உயிரோடு இருந்தார். அப்படி இருந்து மார்க்கண்டேய மாதிரி ஆயுசு அப்படிங்கிற மூலியம் அவருக்கு விரக்தி வந்துடுத்து. நாமெல்லாம் கேட்கிறோம், நிறைய சிரஞ்சீவியா இருக்கணும், சிரஞ்சீவியா இருக்கணும், நிறைய ஆயுசோட இருக்கணும், ஆயுசோட தீர்காயுசோட இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா நமக்கு இது மாதிரி மார்க்கண்டேயர் மாதிரி எல்லாம் பெரிய தீர்காயுசா வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, அதுல இருந்து பார்த்தா அப்புறம் போர் அடிச்சு போயிடும். அதுவும் போக போக இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல பார்த்தா இருந்து போனா தேவையில்லை, போறோம் புண்ணியசாலி அப்படிங்கிறாப்புல தானே வந்துடும் மனசுல. அது மாதிரி மார்க்கண்டேயருக்கும் விரக்தி வந்துடுத்து. என்னையாது போகவே மாட்டேங்கிறோம், எத்தனை நாளைக்கு இங்கேயே உட்காந்து இருக்கிறது, அதனால இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்போம், ஆல்ரெடி 7 கல்பகாலம் எடுத்தாச்சு, இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வந்தது. அதனால என்ன பண்ணார், நாரத மகரிஷிட்ட கேட்டார்.
நான் இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பேன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கோளே, எனக்கே போர் அடிக்கிறது, சிரமமா இருக்கு, போனா தேவையில்ல போல இருக்கு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்ன, எனக்கு உடனே தெரியாது, நான் பிரம்மலோகம் போய் வேணா பார்த்துட்டு வரேன்னார். அவர் கிளம்பி போயிட்டார். நாரதர் கிளம்பி போனோன்னு பார்த்தா அஸ்தமனம் ஆயிடுத்து, சூரியாஸ்தமனம். உடனே இந்த அஸ்தமன காலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறதுல ரொம்ப மகரிஷியோட அனுஷ்டானத்துக்கு அப்படியே தவிக்கிற, ஆஹா நேரம் ஆயிடுத்து ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்ணா அர்க்கிய பிரதானம் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், பக்கத்துல தீர்த்தத்தை தேடினா ஒன்றும் கிடைக்கல. பக்கத்துல ஒரு சேரி, இந்த சேரியில ஒரு குட்டை, அதுல அவ தோலு எல்லாம் அலம்பி ஒரே புழு எல்லாம் கொழுத்து அந்த தண்ணி அவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், மார்க்கண்டேய மகரிஷி சந்தியா காலம் ஆயிடுத்து, ஸ்நானம் அர்க்கிய பிரதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த தாபத்துல நேர அந்த குட்டையில போய் விழுந்தார். அந்த புழுத்த தண்ணியிலே ஸ்நானத்தை பண்ணார், அர்க்கிய பிரதானத்தை பண்ணி சந்தியாவந்தனத்தை முடிச்சார். முடிச்சோன்னு நாரத மகரிஷி வந்தார். வந்தோன்னு இவர் கேட்கிற, பார்த்துட்டேல நான் என்ன எத்தனை நாள் இருப்பேன் அப்படின்னு. உடனே நாரத மகரிஷி சொன்னார், நீ இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு சந்தியாவந்தனம் பண்ற பாரு, இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி நீ சிரஞ்சீவியா தான் இருப்ப, எப்போ இதை நிறுத்துறியோ அப்பதான் உனக்கு விநாசகாலம் அப்படின்னு. இதுல இருந்து நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியறது. சந்தியாவந்தனத்தோட முக்கியத்துவம் தெரியறது, இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணாலே தீர்காயுஸ் அப்படின்னு தெரியறது. ரெண்டாவது, அந்த சந்தியாவந்தனத்துல காலம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு. இவருக்கு வேற நல்ல தண்ணி தேடின்னு போய் நல்ல தண்ணி கிடைச்ச இடத்துல ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்றது கூட இவருக்கு பொறுத்துக்க முடியல மார்க்கண்டேய மகரிஷியால. அதுக்குள்ள ஒரு க்ஷணம் போறதே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், இந்த புழுத்த தண்ணியிலையும் அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணி அவரோட அனுஷ்டானத்தை பண்ணினார் அப்படின்னு மார்க்கண்டேயரோட கதையில நமக்கு கேட்கிறோம். அவர் அப்படி பண்றதுனால, அப்படி விடாத காலந்தப்பாத அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான், ஸ்நானம் சந்தி ஜபதம் எல்லாம் பண்றதுனால தான் அவர் பெரிய மார்க்கண்டேய மகரிஷின்னு சிரஞ்சீவியா இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு தெரியுது. அதே மாதிரி நாமளும் அப்படிலாம் அனுஷ்டானத்தோட இருந்தோம்னா நாமளும் அப்படி இருப்போம் அப்படின்னு தெரியுது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரியவாளோட கதையில பார்த்தீங்கன்னா, இங்க சோலாப்பூர்ல இந்த பாசி பிடிச்ச குளத்திலையும் ஏகாதசி ஸ்நானத்தை விடாத பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணா. அதனாலதான் அவளும் 100 வருஷ காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இல்லாம ஏதோ எப்போ மார்க்கண்டேயருக்கு பண்ணினத்தினால, அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணினத்தினால, அவர் ஜபந்தமம் பண்ணத்தினால ஏதோ கல்பகாலம் இருந்தார் அப்படின்னு இல்லை. ஏதோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பெரியவாளும் அப்படிதான் அதே அனுஷ்டானம் ரிஷிகள் மாதிரிதான் இருந்திருக்கா, அதே மாதிரிதான் சிரஞ்சீவியாம இருந்துட்டு இருக்கா, இன்னைக்கும் நித்திய வஸ்துவா இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. அப்படி அந்த ஏகாதசி ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானத்தை பண்ணி பெரியவா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அப்படிதான், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அதுவும் அவளை போல தர்மத்தை நடத்தி காமிச்சவாளை உலகத்துல நாம பார்க்கறது துர்லபம். அப்படி இந்த சோலாப்பூர்ல இருந்துன்னு வரா. அப்போ ராமர் கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா. போயிட்டு அங்கேருந்து போகுல் ஃபேக்டரி, அந்த போகுல் அப்படிங்கிற பக்தர் தான் கூப்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த போகுல் ஃபேக்டரிக்கு பெரியவா போனா. ரொம்ப பெரிய ஃபேக்டரி, போர்வை தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி. அங்க பக்கத்துல நடுப்புற அழகா உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிவன் கோவில், இன்னும் பின்னாலேயே ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப நல்ல ரம்யமான இடம். பரமபக்தர் அந்த போகல என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை பூர்ணகும்பத்தோட இத்தனை ரொம்ப ஏங்கிந்தார். லம்போட்டி எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணி கூட்டுட்டே இருக்கார், வரணும்னு. பெரியவா அந்த பாலாஜி மந்திர் எல்லாம் தங்கிக்கிட்டே அவருக்கு ரொம்ப கவலையே வந்துடுத்து. பெரியவா எங்க நம்ம இடத்துக்கு வருவாளோ, நம்ம சோலாப்பூருக்கும் வந்துட்டு நம்ம இடத்துல திருப்பாதம் படாத போயிடுமோ அப்படின்னு. ஆனால் அப்படி எல்லாம் விடுவாளா பெரியவா? அதனால இங்க வந்தா அவரோட ஃபேக்டரிக்கு. அவர் பூர்ணகும்பம் கொடுத்தார். பூர்ணகும்பத்தோட ரொம்ப எப்படி ஆசாசியா ரிசப்ஷன் கொடுத்து பெரியவாளை வரவேற்கணும் கொடுத்து அப்போ ஒண்ணு பண்ணினர், அங்க பிரதட்சணம் பண்ணினர். எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளை அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். சரீரத்தை முழுக்க பிரதட்சணம், காலால பிரதட்சணம் பண்ணாலே காலை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றதே, காலால என்ன பண்ணும்னர், சிவங்கோவில பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு தான் கால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். தலையே நீ வணங்காய், தலை மாலை தலை கணிந்து, தலையாலே வரி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் அப்படின்லாம் சொல்றாளோ. அதுபடி கால் இருக்கிறதே பிரதட்சணம் பண்றதுக்கான, இந்த சரீரம் இருக்கிறதே எதுக்குன்னர், அவரை அங்க பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, அவர் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு இவர் போகல அங்க பிரதட்சணம் பண்ணார். இந்த அங்க பிரதட்சணம் அப்படின்னாலே ஞாபகத்துக்கு வருது பரம பக்தரான பிரதோஷ மாமா தான். இந்த பிரதோஷ மாமாக்கு அங்க பிரதட்சணம், பெரியவாள் அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறது ஒரு தனி முத்திரை அப்படின்னே சொல்லலாம். மாமா அந்த அங்க பிரதட்சணத்தை ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துப்பா. அதாவது சாதாரண காலால பகவான பிரதட்சணம் பண்றதே ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இருக்க சர்வாங்கத்தினாலையும் பிரதட்சணம் பண்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு விசேஷம் அப்படின்னு நாம ஒன்னும் ஸ்பெஷலா சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், அவ்வளவு விசேஷம். நமது சம்பிரதாயத்திலே நமஸ்காரம் பண்றமே, தண்டன் சமர்ப்பிக்கிறது அப்படின்னு வைஷ்ணவத்துல சொல்வா. இதுவே எதை குறிக்கிறது அப்படின்னர்,
நான்கிற அந்த தேகபாவம் தான் நமக்கு இந்த சரீரத்தை தானே நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுல தானே இந்த காமக்ரோதம் இந்த அகம்பாவம் இத்தனையும் வச்சுன்னு நாம இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அது இல்ல, இந்த தேகமே நான் இல்ல அப்படின்னு உன்னோட தான் உடையவன் நீந்தான் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்றாப்புல கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கிடத்துறதுக்கு பேர் தான் நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறோம். அதனால தானே நமது மதத்துல நமது தேசத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி நம்மளை விட பெரியவா அப்படின்னாக்க, அதாவது நாம சின்னவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கும். நாம ரொம்ப பெரியவன் நமக்கு அகம்பாவம் இருக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால நாம அடங்கி இருக்கணுங்கிறதுனால வயசுல பெரியவாளோ அறிவுல பெரியவாளோ எதுல பெரியவாளா இருந்தாலும் அவளை நமஸ்காரம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த அகம்பாவத்தை போக்குறதுக்கு தான் இப்படி ஒரு பெரிய டெக்னிக் இது. அந்த நமஸ்காரம் பண்றது, இந்த பிரதட்சணம் பண்றதெல்லாம் அவ்வளவு விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதுவும் இந்த அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். அந்த அங்க பிரதட்சணத்தை மாமா பெரியவாளை எப்ப பார்த்தாலும் பண்ணிட்டு இருப்பா. பண்டரிபுரம்ங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய மண்டபம் இருந்தது சந்திரபாகாக்கு அந்த கரையில. சுத்தீவர சோழ வயல், அந்த வயல்ல சோளம்லாம் அறுத்து போட்டு இருக்கும். அந்த வயல்ல அறுவடை ஆயிடுத்துன்னா என்ன பண்ணும், அந்த வேர்லாம் அப்படியே நீட்டின்னு காஞ்சி போய் இருக்கும். அந்த காஞ்சி இருக்கிற இடத்துல பெரியவா அங்க பெரியவாளை இவர் பிரதோஷமா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணிக்க அத்தனாம்பிரிய மண்டபத்தோட சேர்த்து. அப்படின்னா இந்த சரீர பாவமே கிடையாது. மாமாட்ட ஒரு வைராக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டாக்க தோணி எடுத்துனா அது நல்ல விஷயமா இருந்தா உடனே பண்ணிடணும். அதுல இப்ப முடியல, அது முடியல, உடம்புக்கு சரியா வரும் சரியா வர, இதெல்லாம் எதையுமே பார்க்க மாட்டா. அப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ற பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு காஞ்சிபுரத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், 108 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு. நமக்கு அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறதே ஆச்சரியமா இருக்கு, இவர் 108 பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு பக்கத்துல இந்த ஹால்ல அவரை கூப்பிட்டு அங்க பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ண மாமாக்கு பரம சந்தோஷம். அங்க பிரதட்சணம் பண்றா, பண்ணிட்டு இருக்கா. 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 5 ஆச்சு, 10 ஆச்சு, 20 ஆச்சு, 30 ஆச்சு. அவர் பாட்டுக்கு விடாத நான் ஸ்டாப்பா பண்ணிட்டே இருக்கார். பெரியவாளும் போறோம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா. கூட கைங்கரியம் பண்ணிந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா படுத்து. ஏன்னா பிரதோஷமாமா ஹார்ட் பேஷண்ட், அதனால ஒரு ஹார்ட் பேஷண்டா வேற இருக்கிற அவர் இப்படி கிடந்து வேண்டாருன்னா இப்படி ஒரே நான் ஸ்டாப்பா அப்படி பண்ணினான்னா வயசோ 60க்கு மேல ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் போறோம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா, அவரும் முடியல போறோம்னு நிறுத்த மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. அப்படி இருக்க இது எப்படி போயின்றது இந்த கவுண்டிங், பெரியவாளோட அனுகிரகம் எப்படி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நமக்கு குவிஞ்சுட்டே இருக்கோ ஏறிண்டே இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த அங்க பிரதட்சணம் என்னைக்கும் ஏறிண்டே போச்சு. ஒரு வழியா 70 அங்க பிரதட்சணம் ஆச்சு. இந்த 70 தொட்டோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, போரும் நிறுத்திக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா உத்தரவு பண்ணினதுக்கு. ஏன்னா பெரியவா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் நிறுத்துன்னு அவ தான் சொல்லணும், அதுதானே மரியாதை. அதனாலதான் மாமாவும் நிறுத்தல. எனக்கு இவ்வளவுதான் முடியும் இவ்வளவுதான் முடியும் நான் நிறுத்திக்கிட்டுமான்னு கேட்கல. ஏன்னா பண்ண சொல்றது அவ, அதனால அதுக்கு பண்ற சக்தியும் அவ என்ன கொடுக்குறா. அந்தரியாமையா இருந்து சர்வசக்தனா இருந்து அவ என்ன அனுகிரகம் பண்றா. அவ அனுகிரகம் பண்ணலைன்னா யாருக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவ தரிசனம் கிடைச்சிருமா, அவளுக்கு அவளை கைங்கரியம் பண்ண முடியுமா, அவளை பிரதட்சணம் பண்ண முடியுமா, அவளை பூஜை பண்ண முடியுமா, அவளை தியானம் பண்ணிட முடியுமா, அவளோட திருவாக்க நாம பாராயணம் பண்ணிட முடியுமா, அவளோட புகழை சொல்லிட முடியுமா, கேட்டுட முடியுமா, என்ன பண்ண முடியும்? எது நடந்தாலும் அவ பண்ற அனுகிரகத்தினால்னா நடக்கிறது. அந்த பாவம் வந்து கொடுத்துன்னா அதுதான் பெரிய அனுகிரகம். அதனாலதான் மாமாவும் தான் போறோம்னு நிறுத்தல. பெரியவா இப்ப அருமைன்னு சொல்லிட்டாலும் அது தானாவே அவளே நிறுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பெரியவாளும் போரும் அப்படின்னு சொல்ல மாமா 70 அங்க பிரதட்சணம் சேர்த்து பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கிறதே தள்ளாடி ஏந்திருக்கிறா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடையாளூர் மணியர் அப்படின்னு மடத்துல கைக்கிடுவேன். அவரை கூப்பிட்டு அவரை போய் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவரை தீர்த்தம் கொடுக்க சொல்லி ஆசுவாசப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணி ஆத்துல பத்திரமா கொண்டு விடணும் அப்படின்லாம் சொன்னா, அந்த கருணையை பார்த்தா அப்படியே உருகினா மாமா. அதுதான் உருகுவா. அதாவது திருப்பி திருப்பி மாமா சொல்லிகிட்டே இருப்பா, இப்படி கருணை பண்ற பெரியவாளுக்கு நாம என்ன கைமாறு பண்ண முடியும், என்ன கைமாறு பண்ணுவோம், என்ன கைமாறு பண்ணினா போரும் போரும் போரும்னு உருகுவா. அப்படி அங்க பிரச்சனை 70 பண்ணினா, மாமா ஆசைப்பட்டதோ 108 பண்ணோம்னு, ஆனா 70 தான் இருக்கு. மீதி எப்ப பூர்த்தியாச்சுன்னர் 1984 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 31ஆம் தேதி மாமா ரிட்டையர் ஆனா. ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்தாலும் ரிட்டையர் ஆகி காஞ்சிபுரத்துக்கு வரத்தே அன்னைக்கு திருப்பி உத்தரவு பண்ணா பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லு. அதாவது வேற ஒண்ணும் இல்லை, இனிமே ஊரை சுத்தினது இனிமே உத்தியோகம் பார்த்தே எல்லாம் வரும், இனிமே என்னதே தான் சுத்தின்னு இருக்க போற நீ அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாப்புல பெரியவா அங்க பிரதட்சணம் பண்ண சொன்னா. அன்னைக்கும் இதே மாதிரி 70 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணினா. அப்ப பண்ணி முடியறதே 70 பூர்த்தியானோன்னு பெரியவா போரும்னு சொல்லி அவரை எழுப்பி இனிமே அங்க பிரதட்சணம் போரும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணினா. மாமா ஆசைப்பட்டது 108, ஆனா பெரியவா நிறைவேற்றி வச்சது 140. அதான் பெரியவாளோட குணம்.
நாம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணி ஆசைப்பட்டு கேட்கிறோமோ அதுக்கு மேலதான் கொடுத்து பழக்கம், அதை குறைச்சு கொடுத்து பழக்கம் கிடையாது. அப்படி ஒரு அங்க பிரதட்சிண விசேஷம் மாமாக்கு. மாமா ஏதோ பெரியவாளை நேர பார்க்கறதே இங்கதான் அங்கதான் இல்லை. மாமாவத்துல எப்பொழுதும் அனுஷத்துக்கு மாசம் உற்சவம் நடக்கும், வருஷா வருஷம் ஜெயந்திக்கு உற்சவம் நடக்கும். அப்படின்னா ஜெயந்தியில பெரிய தேர்ல காஞ்சிபுரம் வீதியில வரத்தே மாமா அத்தனையும் அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. மாசமே அனுஷத்தும் போது பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்த ஊர்வலம் வரத்தே வாசல்ல வீதிக்கு வந்தோன்னு மாமா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இது எப்போ இருந்தாலும் சரி, கல்லா இருந்தாலும் சரி, முள்ளா இருந்தாலும் சரி, குப்பை தொட்டியா இருந்தாலும் சரி, குப்பைமேடா இருந்தாலும் சரி, மழையா இருந்தாலும் சரி, சேரா இருந்தாலும் செகதியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. பெரியவாளை பார்த்தாச்சுன்னா, பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்தை பார்த்தாச்சுன்னா, வீதியில பார்த்தாச்சுன்னா உடனே சரீரத்தை கீழே கடுத்தி அங்க பிரதட்சணம் தான். 11 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இது எதுக்கு? மாமாவோட தன்னோட பக்தியை வழி காமிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரியா? அது இல்லை. அப்படி மாமா பண்றத பார்த்து அதை கண்ணால பார்த்தவாழ்லாம், மாமாட்ட போயிருந்தவாழ்லாம், மாமாவோட கூட இருக்கிறவாழ்லாம் இன்னைக்கும் இதே மாதிரி மாமாவத்துல நடக்கிற இந்த ஜெயந்தியிலையா இருக்கட்டும், பெரிய மாச ஜெயந்தியிலையா இருக்கட்டும், வருஷ ஜெயந்தியில எல்லாத்துலயும் எல்லாரும் அங்க பிரதட்சணம் பண்றதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கு. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷ் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு வச்சிருக்க குமார்னு, அவரும் பெரியவாழ அதிஷ்டானத்துல அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவார். அவர் இன்னும் பல பேருக்கு சொல்லி யாருக்கான ஏதானும் குறையினா உடனே வரதே ஒரே பிரார்த்தனை தான். எப்படி திருப்பதி இல்லாம போய் பிரார்த்தனை பண்ணா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி, அது மாதிரி நேரா அதிஷ்டானத்துக்கு போங்க, பெரியவாளுக்கு ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை அதிஷ்டானத்தை அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுங்க, உங்களோட குறையெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் அப்படிம்பார். இப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி குறைது இந்த கதையெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. அதனால பெரியவாளை நேரம் இருக்கிறதே தான் இல்லை, அவளை திருவுருவப்படத்தை வச்சுன்னு பண்ணாலும் சரி, அதிஷ்டானத்துல எங்க எப்படி நினைச்சுன்னு பண்ணாலும் அதுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி மாமா எழும்பூர்ல இருக்கிறதே பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்தை வச்சு விக்கிரகத்தை வச்சு 1008 பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அதே மாதிரி முட்டியால பிரதட்சணம் பண்ணுவா. மாமா திருவண்ணாமலைக்கு போவா, கிரி பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அங்க ஒரு சாது என்ன பண்ணுவார்னா கிரி பிரதட்சணத்தை முட்டி காலாலேயே பண்ணிட்டு வர்றார். இதை பார்த்துட்டு மாமா என்ன பண்ணா பெரியவாளை முட்டியால பிரதட்சணம். அப்படி முட்டியால பண்ணா தேஞ்சு போயிடும், முட்டி ரத்தம்லாம் கூட வரும். ஆனா ஒன்னும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. அந்த வைராக்கியம் அப்படின்னா, உறுதி அப்படின்னா, பக்தி உறுதி வைராக்கியம் அப்படின்னா மாமாவை தான் நிதர்சனமா சொல்லணும். அப்படி இங்க அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இந்த மாமாவோட அங்க பிரதட்சணத்தை பார்த்துட்டு திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அவ சொல்லுவா. அவ பாகவதத்துல ராமாயணத்தெல்லாம் புராணங்கள்லாம் ஊறினவா, பெரிய மகான்னு பெரியவா வாக்கால சர்டிபிகேட் வாங்கினவா. இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா சொல்லுவா, பிரதோஷ மாமாவோட அந்த அங்க பிரதட்சணம் எல்லாம் பார்த்துட்டு பொதுவாவே அப்பா அம்மாவை பிரதட்சிணம் பண்றதே பண்ணினாலே உலகத்தை பிரதட்சிணம் பண்றதுக்கு சமமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அப்படின்னா ஜெகன்மாதா ஜெகத்பிதாவான பரமேஸ்வரனான பெரியவாளை பிரதட்சிணம் பண்ணினாலே உலகத்தை பிரதட்சிணம் பண்ணுது. அதுவும் அங்கத்துல பிரதட்சிணம் பண்ணினோம்னா, அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினா இந்த உலகத்தையே அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினதுக்கு பலன். பெரியவாளை நாம அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லி இது ரொம்ப விசேஷிச்சு சொல்லி, இது மாமாக்கு ஸ்பெஷலா தோணி பண்ணின்னு இருக்கா, அது ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு திருவல்லிக்கேணி பெரியவா சொல்லுவா. அப்ப இன்னொன்னு சொல்லுவா, இது மாதிரி ஒரு அங்க பிரதட்சணம் பண்ற இந்த சம்பிரதாயத்தை, இப்படி ஒரு பக்தியோட வெளிப்பாட்டை, இந்த பலனை புராண இதிகாசங்கள்லாம் கூட யாரானும் பண்ணினதா கூட நமக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த பெரியவாளோட திரு அவதார காலத்துல இப்படி பிரதோஷ மாமா பண்ணி காமிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதை விசேஷிச்சு சொல்ல, இன்னும் அதை பார்த்து இந்த பல பேருக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ண பண்ண பெரியவாளுக்கு நம்மளோட குறைகள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிருது, நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தியாருது, நமக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ இஷ்டமோ அதெல்லாம் கிடைக்கிறது, உடனே கிடைக்கிறது. அதனால இன்னைக்கும் பல பேர் விநாயகராம் குடும்பத்தில் இருக்கட்டும், முன்னமே சொன்னேன் இந்த விக்னேஷ்குமார், இது மாதிரி பல பேர்லாம் எல்லாரும் அதிஷ்டானத்துல காஞ்சிபுரத்துல பெரியவாளை அங்க பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கிறோம். ரொம்ப விசேஷமான ஒரு வழிபாடு இது இந்த அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது. அது அவசியம் நாமெல்லாம் வாழ்க்கையில எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு முன்னுதாரணம். அதுக்காக தான் மாமா பண்ணி காமிச்சாலே வழிய இன்னுமே தன்னோட பக்தி இப்படி இல்லாம வெளியில பண்ணி காமிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணல, இப்படி எல்லாம் கூட பண்ணலாம். அதாவது மாமாவோட பிறவி நோக்கம் என்ன, அவதார நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, பெரியவாங்கிற பேர் பெற்ற பெரும் தெய்வத்தை அவதாரத்தை எப்படி எல்லாம் நாம உபாசிக்கணும், எப்படி எல்லாம் கொண்டாடணும், எப்படி எல்லாம் அந்த அனுகிரகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி மாதிரி தான் இருந்திருக்கா பெரியவா மாமா. அப்படி அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒண்ணும். அதைத்தான் இந்த போகலும் பண்ணினர் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம பார்க்கிறோமே புராண இதிகாசங்கள்லாம்
பிரதட்சிணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றதே பெரிய விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதை இந்த அங்க பிரதட்சணத்தை அப்படி விசேஷமா பிரதோஷ மாமா பண்ணியிருந்தா. இந்த மாமாவோட பக்தியில இன்னும் பல விஷயங்களை சொல்லலாம். பிடிகாரத்தால ராத்திரி காஞ்சிபுரம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா அப்படின்னும், காஞ்சிபுரத்தில் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கிட்ட வீடு, மடத்துக்கும் இந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸும் கிட்டத்தட்ட 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ராத்திரி 2 மணிக்கு பெரிய மாமா ஏந்துண்டு ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு தரிசனத்துக்கு வந்துருவா. அநேகமா 3 மணி 3:30 மணிக்கெல்லாம் பெரியவா விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவா. அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக 1:30 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி மாமா வருவா. ஊரே அடங்கி இருக்கும், ஒத்துருக்காது, ரோடு மக்கள் நாய் இருக்கும், அப்படி இருக்கும். ஆனா எதையும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. மாமா தன்னந்தனியா வருவா. தனியா வரவான்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா கூட துணைக்கு என்ன பண்ணுவான்னு தேவாரம், ரமண மகர்ஷியோட அக்ஷரமண மாலை, இன்னும் திருவாச்சகம், இது மாதிரி பல ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லிட்டு மாமா தேவாரம் எல்லாம் ரொம்ப உறக்க சொல்லிட்டு வருவா. இத பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சிருக்கா, இதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இவர் வந்துட்டே இருக்கார் அப்படின்னு ஸ்ரீகாரத்துல ரொம்ப நாளா இவர் வந்துட்டு இருக்கார். ராத்திரி 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு கிளம்பி இந்த தரிசனம் பண்றதுக்கு வர்றார் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இன்னும் அது மாதிரி அதுல பல நிகழ்ச்சிகள்லாமும் நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது, அதாவது பெரியவாளை அப்படி உபாசிக்கிறது, அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுறதுலாம் ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னா அதைத்தான் இந்த போகலும் பண்ணினர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி யாரெல்லாம் என்னென்ன பக்தி பண்ணியிருக்கா, என்ன அனுகிரகம் அடைஞ்சிருக்காங்கிறது தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும்
மையல் துழனி வெள்ள நல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னை கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டிடுக
காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொறு மத்துறவே தயிரில் பொறு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்
துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி கொத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களோ உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஈட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்த
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.